Hello dear students, welcome back to EduHunt online teaching for reasoning. Today at the section we are going to discuss about embedded figures. So embedded means actually this is a part of non-verbal reasoning. So embedded means what? So fixed or attached into the surface of something. So that is called embedded. So embedded means fixed or attached of the surface. So clearly we have to observe in that question, so which type of methods given in embedded figures? In that question figure contains a part of figure. So this is embedded, nothing but which is actually attached, and which of the following answer figure, that is a required answer. So basically there are two type of questions are given in embedded figures. So in type 1, so firstly a part of figure has mentioned in the question figure, so that can be attached which option answer figure. So we can be able to understand, and we can find that attachment figure in the answer figure. So which one in question figure? In question figure what I am given, the same shape or that part it will be embedded with answer figure option, that is a required answer. So this is a type 1 concept. In type 2, so multiple parts of figure given, so just like that. So multiple parts of figure given, okay. This is a type 2 questions. So multiple parts of figures given in the question figure. So it can be embedded to form of attached and in the which of the answer figures, that is a required answer in type 2. So have a look at type 1. So have a look at question number 1. This is a type 1 questions in embedded figures. Find out the answer figure in which the given question figure is embedded. So embedded means what? Attached or fixed. So actually in question figure already given that part of figure. So it can be embedded in which of the following answer figures. So we need to understand. So what I am given here? Shape very important part of figure. So ఈ షేపు ఏ ఆప్షన్ ఉన్నదో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థాట్. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఆప్షన్ 1, ఈజ్ ఇట్ గివెన్ దిస్ షేప్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సింబల్? డు నాట్ దేర్, ఓకే, డు నాట్ హియర్. సో బికాస్ మీకు చూసారా ఈ షేప్ అనేది ఇక్కడ లేదు, సో ఇక్కడ ఉంది మీకు చూసారా ఆప్షన్ బి, అదే కదా మనం ఇచ్చింది, సేమ్ షేప్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. మీరు రిమైనింగ్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు. సో అది కూడా మీకు ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ కూడా లేదు, అది ఆ షేప్ ఇక్కడ కూడా లేదు. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో వాడు ఇచ్చే ఈ షేప్ అనేది సో ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ఆప్షనే, అంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్, దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ అ టైప్ 1 క్వశ్చన్స్. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ ఇన్ విచ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈస్ ఎంబెడెడ్. So basically in the type of questions, a part of figure is given to us in that question figure. Okay, so it can be attached or fixed in the which of the following answer figure, that is a required answer. So ఇక్కడ మీకు చూడండి, సో మిడిల్లో ఈ సింబల్ ఉంది, ఇక్కడ అనేది ఫస్ట్ ఆర్డర్లో లేదు, జస్ట్ ఒక పార్టే మీకు డ్రా అవుతుంది, అంటే ఇది ఎలిమినేట్ చేసేవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా చూద్దామంటే ఓకే లైన్ ఉంది, బట్ ఇది నీకు సో నెక్స్ట్ దీని బ్రాంచెస్ అనేవి ఇక్కడ ఎపియర్ అవ్వట్లేదు, ఇది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది ఒక్క లైనే ఉంది, ఇంకొక లైన్ యాడ్ లేదు. సో ఇక్కడ ఉంది చూసారా, ఆప్షన్ డి ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో సేమ్ మీరు ఏం తీసుకున్నారో అదే ఆర్డర్లో మీకు అన్నీ ఎపియర్ అవుతున్నాయి చూసారా. దిస్ ఈజ్ అ ఎంబెడెడ్. ఓకేనా, ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ ఇన్ విచ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్. సో క్లియర్లీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ figure is given to us in the question figure. So this one is which option answer figure. So the same, so question figure what I am given, the same shape or same part of figure, it can be appeared which of the following answer figure. So clearly we have to observe. So option 1 లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి,
సో ఈ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీకు ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. సో దీంతో పాటుగా మీకు జెడ్ షేప్లో రావాలి, చూసారా జెడ్ షేప్. సో ఆప్షన్ ఏలోనే అది అపియర్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఐ క్లియర్? ఆప్షన్ ఏ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ బిలో మీకు ఆ షేప్ రావట్లేదు, ఎగ్జాక్ట్గా ఇది మీకు రావట్లేదు, చూసారా ఇక్కడ కూడా. సో అసలు జెడ్ షేపే లేదు ఇక్కడ, జస్ట్ ఇలా ఉంది అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఏపీ రావు, జెడ్ ఉంది బట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా మీకు జెడ్ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది, అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్లీ ఇక్కడ చూడండి జెడ్ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ఇది కూడా ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ఇది స్మాలర్. చూసారా వాడు ఇచ్చింది ఫుల్గా ఉండాలి, అంటే వాడు ఇచ్చే స్క్వేర్ బాక్స్లో ఇది ఫుల్గా కనిపించాలి. సో ఈ ఫుల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫిగర్ అవుతుంది. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ ఇన్ విచ్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్. So clearly we have to observe a part of the figure is given in question figure. So this can be embedded. That means it can be attached in which are the following answer figure. That is a required answer. So చూడండి మీకు ట్రయాంగిల్ అనేది, సో అది మీకు లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ అవ్వాలి. సో ఆ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇది మీకు ఇది మీకు ట్రయాంగిల్ ఉంది ఓకే, బట్ టోటల్ లైన్ కనిపించట్లేదు కదా. సో ఇది మీకు ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. చూసారా బీలో చూసారా, సో టోటల్ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంది, మధ్యలో లైన్ కూడా ఉంది. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఐ క్లియర్? సో ఇక్కడ మీకు ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంది ఓకే, సో ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంది, బట్ సో ఇది మీరు తీసుకోకూడదు, ఏంటంటే యాక్చువల్లీ బి అనేది మీకు లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇది అవుతుంది, అందుకనే. సో ఇది కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నాయి సి అండ్ డి. సో ట్రయాంగిల్ అనేది మీకు ఎలా ఇచ్చారంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ టైప్లో ఇచ్చారు, చూసారా అది కూడా లెఫ్ట్ సైడ్కి ఆ వెర్టిసెక్స్ అనేది మీకు ఫామ్ అవ్వాలి, జస్ట్ లైక్ దట్. ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్. Let's go to question number 5. Find out the answer figure in which question figure is embedded. Okay, so a part of figure is given to us in question figure. So it can be embedded which are the following answer figure. That is a required answer. Okay na? So clear గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో మనకి ఏ పార్ట్ ఉందో ఆ ఫిగర్ యొక్క ఈ షేప్ నథింగ్ బట్ అటాచ్మెంట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఈ అటాచ్మెంట్ ఏ ఫిగర్ లో ఆన్సర్ ఫిగర్ లో ఉందో అది మనం తీసుకోవాలి. సో అది దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్లో మీకు ఉందా లేదో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ వరకు ఇది ఫామ్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా, బట్ ఈ షేప్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ మీకు ఎలిమినేట్ చేసేవచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వరకు ఉంది ఓకే, ఇది టోటల్ లైన్ కాదు, ఇక్కడ హాఫ్ లైన్ ఓకేనా. సో ఈ క్రాస్ కూడా ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, బట్ ఇది కూడా వస్తుంది ఓకే, బట్ ఇక్కడ వరకు సార్ ఇది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్రాస్లో ఉంది చూసారు, ఇది ఇక్కడ మీకు ఫామ్ అవ్వట్లేదు, ఇది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా చూద్దాం ఒకసారి, ఇది క్రాస్గా లేదు, ఇది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో మేబీ ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. చూసారా వాడు ఇచ్చింది ఇదే షేప్ కదా, ఎగ్జాక్ట్గా నేను డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. ఎస్, సో పార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఇట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ఆప్షన్ డి. చూసారా ఇది దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఎగ్జాక్ట్గా అది కనిపిస్తుంది అదే షేప్ ఇక్కడ. సో షేప్ నేమ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు, డైరెక్ట్ షేప్ అనేది మీరు గెస్ చేయాలి. ఆప్షన్ డి right, that is attachment. So question figure attachment given in the option D. So let's go to question number 6. Find out the answer figure in which the question figure is embedded. So embedded means what? Attached or fixed into the surface of the something. So that is called embedding. So embedding, but here embedded in that question figure already given that part of a figure. Okay, so in that question figure the part of a figure is embedded which of the following answer figure. సో ఇది మీకు ఏ ఆప్షన్లో అటాచ్ ఉందో అదే మీకు ఎంబెడెడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇది ఎక్కడ ఇచ్చారనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు 2 ట్రయాంగిల్స్లో చిన్న ట్రయాంగిల్ ఒకటి ఉంది, పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఉంది. అఫోర్డ్ మీకు ఓకే ఈ ఫామ్ మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఇది సరిపోతుంది. సో డౌన్లో మీకు స్మాలర్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు, అంటే ఏ రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మీరు చూద్దాం ఒకసారి. సో లాంగ్ ఓకే బిగ్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్మాలర్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు. సో డౌన్లో ఇది కూడా మీకు స్మాలర్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు, ఇది కూడా ఇదే. సో ఇక్కడ మీకు కూడా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, అప్వర్డ్ ట్రయాంగిల్, బిగ్ స్మాలర్ కూడా ఫామ్ అవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చూసారా. సో ఈ షేప్ ఇచ్చారు, ఈ స్మాలర్ ట్రయాంగిల్ షేప్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఐ మే క్లియర్? So let's go to question number 7. Find out the answer figure in which the question figure is embedded. So in that question a part of figure is given in the question figure. So that will be embedded which of the following answer figure, that is a required answer. So we need to find out. So first one ఇక్కడ మీకు చూడండి ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ షేప్ అండ్ ఎల్ షేప్ వచ్చింది. ఫస్ట్లో మీకు ఓకే మీకు ఎల్ షేప్ ఉంది, ఇది ఉంది, మరి క్వాడ్రిలేటరల్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు, జస్ట్ మీరు ఇలా తీసుకోవడానికి అవ్వదు. ఓకే ఇంతవరకు లేదు, మీకు మిడిల్లో నుంచి ఉన్నది. సో ఏ ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ కూడా చూసారా బి.
ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, మాకు ఇక్కడ వరకు మీకు తీసు అంటే చాలా పెద్దదే వస్తుంది, ఇది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో మీరు సిలో తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఎల్ షేప్ ఉంది చూసారా, ఎల్ షేపు. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు తీసుకొని ఇది మిడిల్ నుంచి కట్ అవ్వాలి. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఐ క్లియర్? సో లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ ఇన్ విచ్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్. ఐ క్లియర్? సో క్లియర్లీ క్వశ్చన్ ఫిగర్ కంటైన్స్ ఫుల్ ఫిగర్. సో ఈ ఫుల్ ఫిగర్లో, ఆన్సర్ ఫిగర్లో ఇందులో ఏది మీకు ఈ షేప్లో ఏది దొరుకుతుందో అది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఆన్సర్ ఫిగర్లో మీకు ఏముందంటే యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఫిగర్లోనే ఎంబెడెడ్ ఉంది డైరెక్ట్లీ. సో మీకు క్వశ్చన్ ఫిగర్లో ఏదైతే ఎంబెడెడ్ అవుతుందో అంటే దట్ మీన్స్ దట్ పార్ట్ నథింగ్ బట్ అటాచ్మెంట్. సో ఇది ఆప్షన్లో ఎక్కడ ఏది మీకు కనిపిస్తుందో చూసారా మీరు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ నుంచి మనం ట్రై చేద్దాం. ఈ షేప్ మీకు కనిపిస్తుంది ఎక్కడ కూడా? సో ఈ షేప్ లేదు. ఈ షేప్ కనిపిస్తుంది, ఇది కూడా లేదు. సో ఈ షేప్ మీకు ఫామ్ అవుతుంది చూసారా, జస్ట్ లైక్. ఓకే, క్లియర్? సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో ఇది కూడా మీకు ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇది కూడా మీకు అక్కడ ఎంబెడెడ్ అవ్వాలి. అంటే ఆన్సర్ ఫిగర్లోది అంటే క్వశ్చన్ ఫిగర్లో మీకు ఎంబెడెడ్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఉండే మీకు ఆన్సర్ ఫిగర్లో ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుందో అది క్వశ్చన్ ఫిగర్లో కంపల్సరీగా ఉండాలి. అంటే క్వశ్చన్ ఫిగర్లో ఒక షేప్ అనేది మీకు అంటే ఒక అటాచ్మెంట్ అనేది ఆన్సర్ ఫిగర్లో ఇచ్చారు, అది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి చాలు ఈ క్వశ్చన్కి. ఆప్షన్ సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిగర్ దట్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. సో ఆల్రెడీ గివెన్ ద ఫుల్ ఫిగర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. సో త్రూ ఆన్సర్స్. సో ఇందులో ఒక అటాచ్మెంట్ అంటే క్వశ్చన్ ఫిగర్లో ఒక అటాచ్మెంట్ మీకు ఆప్షన్లో ఉండాలి. అంటే ఇది రివర్స్గా ఇచ్చారు అనమాట. అంటే క్వశ్చన్ ఫిగర్లో మీకు ఏదైతే ఆ ఫుల్ ఫిగర్ కనిపిస్తుందో ఇందులో ఒక అటాచ్మెంట్ ఆప్షన్లో ఎక్కడ ఉందో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. సో ఈ షేప్ మీకు దొరుకుతుందా? దొరకట్లేదు, అంటే ఇది ఎలిమినేట్ చేసేవచ్చు డైరెక్ట్గా. సో ఈ షేప్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు, ఇది మీకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సో ఆప్షన్ బి మీకు ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా రైట్ అవుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి, మీరు ఏం తీసుకున్న కార్నర్స్లో సో మీకు ఒక ఎల్ షేప్లో ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది చూసారా. సో ఎల్ షేపు అండ్ మీకు ట్రయాంగిల్ ఇది కూడా ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకేనా, ఆప్షన్ బి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో సి అండ్ డి కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. సో ఈ షేప్ కూడా మీకు కనిపించట్లేదు, డీలో కూడా కనిపించట్లా. సో విచ్ వన్ ఈజ్ అటాచ్డ్? సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అటాచ్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. So have a look at question number 10. Select the correct answer figure that is embedded in the question figure. So clearly we have to observe. So ఇది కూడా full figure, the full figure given in the question figure. We need to find the embedded figure, one of the embedded figures in the question figure through options. So question figure లో మీకు ఆప్షన్ లో ఇచ్చే ఈ షేప్ ఎక్కడ ఉంటుంది అదే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉంది చూస్తారా, ఈ యారో ఇక్కడ ఉందా లేదో చూడండి ఒకసారి. సో యారో. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చారు? డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉన్నాయి, మీరు ఎక్కడ ఏది దొరికితే అది మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకసారి చూద్దాం, క్లియరా? రైట్, ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈ షేప్ ఇక్కడ మీకు డ్రా అవుతుందా ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ మీకు ఫెయిల్ అవుతుంది, ఈ షేప్ మీకు దొరకట్లేదు. ఇది చూద్దాం, ఇది బిలో ఉండేది ఒకసారి డ్రా చేద్దాం, వస్తుందో లేదో చూద్దాం. అదే కదా మనకు బిలో ఇచ్చింది, సేమ్ ఇదే కదా చూడండి. సో క్వశ్చన్ ఫిగర్లో ఇది ఈ బి అనేది ఎంబెడెడ్ అయ్యింది. ఓకేనా, ఇది అటాచ్ అయింది, వాడు ఇచ్చే షేప్ ఇదే కదా, సరిపోతుంది కదా. ఆప్షన్ బి ఈజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఇంకా రిమైనింగ్ చెక్ చేయవసరం లేదు. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ ఇన్ ద విచ్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈజ్ హిడెన్ నథింగ్ బట్ ఎంబెడెడ్. సో ఫుల్ ఫిగర్ గివెన్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్ ఫిగర్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద విచ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్ త్రూ ఆన్సర్స్. సో ఆన్సర్ ఫిగర్లో ఏదందులో మీకు అటాచ్ అయిందో మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఆప్షన్ త్రూ ఆప్షన్ నుంచి. ఐ రైట్? సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పార్ట్ ఫస్ట్లో ఇది పార్ట్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. సో ట్రయాంగిల్ ఉండాలి, సో మధ్యలో ఆల్రెడీ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. సో దీనిపైన లైన్ ఉండి ఇక్కడ కూడా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ ఉంది. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. సో మనకి ఏ ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనమాట డైరెక్ట్గా, ఇదే కదా వాడు ఇచ్చిన షేప్ ఎంబెడెడ్. సో ఏ ఆప్షన్ ఏ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఇంకా బీసీ ఇంకా చెక్ చేయవసరం లేదు, ఏలో ఆన్సర్ దొరికింది. ఓకేనా, లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిగర్ దట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. సో ఏ క్వశ్చన్ ఫిగర్ కంటైన్స్ ఫుల్ ఫిగర్. ఓకేనా, సో దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ how we are going to check the answer figure. Actually one of the answer figure is embedded in the question figure, that is a required answer. One of the answer figures
విల్ బీ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. అంటే క్వశ్చన్ ఫిగర్లో ఫుల్ షేప్ ఉంది కదా, ఇందులో ఒక పీస్ అనేది అంటే ఒక అటాచ్మెంట్ అనేది మీకు ఆన్సర్ ఫిగర్లో ఎక్కడైతే ఎపియర్ అవుతుందో అదే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ మోడల్కి, రైట్. ఒకసారి చూద్దాం. సో ఈ షేప్ ఉందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ వన్, సో షేప్ ఉందో లేదో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు చూసారా ఈ లైన్ సరిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్లో ఉందో లేదో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఈ షేప్ మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చింది, ఆప్షన్ ఏలోనే వచ్చింది చూసారా, జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఎంబెడెడ్ అయ్యింది క్వశ్చన్ ఫిగర్లో, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో ఇది మీకు దొరకట్లా, ఈ షేప్ కాదు కదా, సో ఈ షేప్ అనేది లేదు, ఇది కూడా మీకు రాదు, ఇది పెంటగాన్ కూడా ఫామ్ అవ్వట్లేదు. సో విచ్ ఆప్షన్ ఫిగర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్? ఏ ఈజ్ ఏ విల్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఏ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. సో అంటే క్వశ్చన్ ఫిగర్లో ఈ పార్ట్ అనేది మీకు జస్ట్ అటాచ్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిగర్ దట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. సో ఏ క్వశ్చన్ ఫిగర్ కంటైన్స్ ఫుల్ ఫిగర్. సో వన్ ఆఫ్ ది అటాచ్మెంట్ ఇన్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అంటే ఆన్సర్ ఫిగర్లో ఏవైతే మీకు కనిపిస్తున్నాయో అది క్వశ్చన్ ఫిగర్కి అది అటాచ్ అవ్వాలి, అటాచ్ అది ఫిక్స్డ్. సో మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఏదైతే ఇందులో ఫిక్స్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫిగర్ ఫిక్స్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఈ షేప్ ఈ చూసారా, యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫిగర్లో ఇది ఉంది, ఇది కూడా ఉంది, ఎగ్జాక్ట్గా ఇది కూడా ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అదే కదా మనకి ఎంబెడెడ్ అవుతుంది. సో ఏ వన్ ఆఫ్ ది అటాచ్మెంట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. సో వన్ ఆఫ్ ది అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఫిగర్. ఓకే, సో ఇది మీకు ఫామ్ అవ్వట్లేదు, ఈ షేప్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వట్లేదు అక్కడ. సో ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ కూడా లేవు. సో ఇది రివర్స్లో ఉంది, ఇది కూడా అవసరం లేదు. ఐ ఆర్ క్లియర్?